وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار، پنجاب حکومت کو 9 لاکھ ٹن گندم جاری کرنے کی ہدایت، چینی رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، بحران میں ملوث افراد کو ہر صورت قانون کے شکنجے میں لانے کا عزم، ملک میں گندم کی طلب اور رسد کا سائنسی بنیادوں پر تعین کرنے کے لیے مستقل نظام تشکیل دیا جائے، وزیر اعظم۔ کورونا کی وبا سے احسن طریقے سے نمٹ رہے ہیں، وائرس کی ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی تعداد 129 تک پہنچ چکی ہے، لاک ڈاؤن کا شور مچانے والوں کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، آنے والے دن سخت ہو سکتے ہیں، صورتحال سے بچنے کا واحد راستہ احتیاط ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ۔ گندم اور آٹے کی وافر دستیابی اور قیمتوں کو قابو میں رکھنا حکومت کی ترجیح، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات برخار، ملک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل المدتی حکمت عملی تشکیل دی جائے، چیف سیکرٹریز گندم کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی کو یقینی بنائیں، وزیر اعظم۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین لبریشن آرمی کے میڈیکل وفد کی ملاقات، کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے جامع اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال، آرمی چیف کا وبا سے نمٹنے کے لیے چین کی بروقت طبی امداد پر اظہار تشکر۔ سعودی عرب میں مقیم افراد کو محدود پیمانے پر حج کی اجازت، کورونا کے پیش نظر بیرون ملک سے کوئی نوسال حج ادا نہیں کر سکے گا، سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن منتن کا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلیفونک رابطہ۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ، مزید 3,946 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,85,034 ہو گئی، مزید 105 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,695 جاں بحق، 73,471 صحت یاب۔ پنجاب میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران کورونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی، لاہور، ملتان، راولپنڈی کے ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ سمیت آکسیجن بیڈز کی تعداد دگنی، کورونا ڈیوٹی کے دوران جاں بحق ہونے والے گریڈ 17 تک کے ملازمین کے لیے شہید پیکج کا اعلان، عید الاضحیٰ پر شہری حدود میں بکر منڈیاں نہیں لگائی جائیں گی، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار۔ کورونا کی روک تھام کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا اہم قدم، پشاور، مالاکنڈ، بنو، ڈی آئی خان کے علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، 90,000 سے زائد افراد گھروں تک محدود، 14,000 سے زائد مسافر بیرون ملک سے پشاور پہنچے، علامات رکھنے والے مسافروں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی میڈیا بریفنگ۔ اسلام آباد کے مزید سیکٹر سیل کرنے کا فیصلہ، ضلعی انتظامیہ نے سیکٹر G61 اور 2، G10-4 اور G7-2 میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا پلان تیار کر لیا، اطلاع کل شام 7 بجے سے ہوگا۔ مودی حکومت کے اقدام کا جواب، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ نصف کرنے کے لیے 7 روز کی ڈیڈ لائن، نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ارکان پر بے بنیاد الزامات کی مذمت۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، ضلع پلوامہ میں مزید 2 کشمیری شہید، نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، 39 اضلاع میں محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور فوج کی مشترکہ ٹیمیں سرگرم عمل، 22 لاکھ ایکڑ پر کنٹرول آپریشن، 8 کروڑ 58 لاکھ ایکڑ پر سروے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 92,28,000 افراد متاثر، 4,75,000 سے زائد لقمہ اجل بن گئے، 50 لاکھ صحت یاب، امریکہ میں 1,22,611، برازیل میں 51,407 اموات۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 314 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 34,052 پر بند۔ اور مزید 7 قومی کرکٹرز میں کورونا کی تشخیص، فخر زمان، کاشف بھٹی، محمد حفیظ،
محمد حسنین، عمران خان، محمد رضوان اور وہاب ریاض کے کرونا ٹیسٹ مثبت۔ اس سے قبل حیدر علی، حارث رؤف اور شاداب خان کے ٹیسٹ بھی مثبت آئے تھے۔ کھلاڑیوں کو فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں ایاز اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر۔ ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ لائیو پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور کرونا وائرس کی مجموعی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا۔ وزیراعظم کی جانب سے اور پوری کابینہ کی جانب سے جو چینی کمیشن رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، اسے خوشائند قرار دیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جنہوں نے بھی اس سارے پروسیس میں عوام کو لوٹا ہے اور منافع کمایا ہے، ان سب کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا اور ریکوری بھی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب جب اس کابینہ کے اجلاس کی تفصیلات بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کے اندر جو چینی کی قیمت کے تعین کا سسٹم ہے، شفاف سسٹم، اس کو قابل عمل بنایا جائے گا۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نے ملک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا اور اس سے متعلق متعدد اقدامات کی منظوری دے دی، جس میں صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چین ہے اس کو انشور کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اکنامک کوارڈینیشن کونسل نے اس سلسلے میں گندم کی درآمد کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو جو مہنگے داموں آٹا مل رہا ہے اس کی قیمت میں کمی لائی جائے۔ ایک سوال پہ شبلی فراز صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کے کابینہ کے اجلاس میں فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، انہوں نے جو ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کافی انکشافات کیے اور بہت سے الزامات لگائے، اس پر بھی بات چیت ہوئی اور وزیراعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پارٹی اور حکومت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور جو باتیں ہیں وہ پارٹی کے اندر اور متعلقہ فورم پر کی جائیں۔ ویورز، آپ کے علم میں ہے کہ فواد چودھری صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ سیاسی اور صحافتی حلقوں میں اس وقت زیر بحث ہے اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آپسی لڑائی ہے اور جو صوبائی حکومتوں کے لیے جن شخصیات کا چناؤ کیا گیا اس حوالے سے سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کے کہ اس سے پارٹی اور گورننس کمزور ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ پھر ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ ایک وقفے کے بعد سابق صدر آصف زرداری صاحب سین پر آئے ہیں۔ انہوں نے پنجاب کے رہنما قمر زمان قاہرہ اور چودھری منظور صاحب سے گفتگو کی، جہاں پر انہوں نے انہیں دلاسا دلایا ہے کہ جیالے جو ہیں وہ صبر کریں، متحد رہیں، کیونکہ ان کے مطابق اچھا وقت آنے والا ہے۔ یہ اچھا وقت کیا ہے یہ بھی ہم پیپلز پارٹی سے جانیں گے کہ آصف زرداری صاحب جو بالکل منظر عام سے سائٹ پہ تھے، اچانک آ کر انہوں نے یہ بیان دیا۔ ساتھ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ ریاست کو بلوچستان میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں یہ ایک فیکٹ شیٹ ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے
सीजन पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, MNA है डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको भी हम वेलकम करेंगे। मैं रमेश कुमार साहब बताइएगा, एक तो जाहिर बात है आपकी हुकूमत का कहना है कि चाहे वो चीनी का रैकेट हो, चाहे वो आटे में जो लोग आटे की कीमतें जिन्होंने बढ़ाई हुई हैं, उन सब को जो है वो रैकेट भी तोड़े जाएंगे और अवाम के फायदे के लिए कीमतों का तयन किया जाएगा। आज वैसे काबीना ने एक और भी अहम फैसला किया है कि जो पेट्रोल की क्वालिटी है यूरो 2 से उसे यूरो 5 पे मुंतकिल किया जाए, जो कि उससे क्वालिटी ऑफ पेट्रोल और डीजल भी बेहतर होगी। इसका भी जवाब दीजिएगा। और ये फवाद चौधरी साहब ने क्या इंकिशाफात और इल्जामात लगा दिए, आप भी पार्टी के मरकजी रहनुमा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वाकईतन कमजोर हुई है या ये फोरम नहीं था वॉइस ऑफ अमेरिका जिस पे उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया? अनवर, पहले आता हूं मैं इस चीज के ऊपर चीनी और गंदम के हवाले से। जी देखिए, मैं समझता हूं कि या रेगुलेटरी सिस्टम होने नहीं चाहिए, या रेगुलेटरी सिस्टम हो तो वो पायदार होने चाहिए। और मैं इस फेवर में नहीं हूं कि हुकूमत जो है वो इन चीजों की प्राइस को मेंटेन करे। आप हर चीज को ओपन, जैसे चावल है, काटन है, इंडस्ट्रीज, बिजनेस कम्युनिटी को ओपन छोड़ दें, मगर आप उसके लिए रिसर्च आपकी हो, ठीक है, जो रिसर्च बताए कि आज ये बिजनेस के मुताबिक कि ये चीनी इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतनी कम हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है। वहां पे गवर्नमेंट का एक इदारा जरूर हो, TCB टाइप, जो जब भी मार्केट के अंदर जिस वक्त जब समझे कि मार्केट में इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस ज्यादा है और लोकल प्राइस कम है, तो उस टाइम पे उस मार्केट को बैलेंस करने के लिए, जैसे स्टेट बैंक नहीं अपने एक रेगुलेटरी सिस्टम को जो है वो मेंटेन करता है, ऐसे फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो उसको जरूर मेंटेन करे कि कहाँ पे ज्यादा है, नहीं है, मगर इस सब्सिडी के कल्चर से निकलना चाहिए, सब्सिडी के कल्चर से निकलना चाहिए। तो एक तो तरीकेकार उसका होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम बिजनेसमैन का घेराव तंग करेंगे, चाहे वो तेल की जो इंडस्ट्री है, चाहे वो चीनी के हो, चाहे वो गंदम के हो, बिजनेसमैन आपको पता चलेगा। जैसे 6 महीने पहले मुझे पता था कि भाई गंदम जो है वो 50 रुपए होगी, अभी मैंने 3 महीने पहले बता दिया था कि गंदम दोबारा जो है आप 1400 रुपए में जो है वो इस तरीके से ले रहे हैं, मगर गंदम आज 1650 में भी नहीं मिलेगी। आज हमने गंदम की अगर पॉलिसी लाई कि गंदम कम है और हमने ओपन बिजनेसमैन को कहा है कि वो लाए, मगर बिजनेसमैन इतनी नहीं लाएगा, क्योंकि उनको पता है कि फिर बिजनेसमैन जो है वो फिर ट्रबल में आता है। तो ट्रबल में कौन बंदा बिजनेसमैन जो है वो काम करेगा? लोगों ने अपने पास गंदम जो है वो इकट्ठी करके रखी हुई है। तो हमें बिजनेसमैन के लिए भी हर वक्त डंडे की सियासत नहीं, हमें बिजनेसमैन के लिए भी फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए, इस्तेसाल ना हो अवाम का, कंज्यूमर का। मगर देखिए, उसके लिए हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, उसके लिए राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे होना चाहिए। तो फिर ये नहीं होगा जैसे चीनी का था, चीनी की एक्सपोर्ट का हुआ फैसला, हमें उस टाइम पे सोचना चाहिए था। गंदम जिस टाइम पे कम थी उस टाइम पे सोचना चाहिए था। मैं समझता हूँ इस मिसमैनेजमेंट को, हमें आगे इस मिसमैनेजमेंट को अभी रोकना। मिसमैनेजमेंट की वजह क्या है जो फवाद चौधरी साहब ने इशारा किया वो है? देखिए, बिल्कुल ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आज देखें ना, आज गंदम का टाइम, आप लास्ट ईयर को अगर आप देखें तो गंदम को डिस्कस किया गया सितंबर अक्टूबर में, जबकि गंदम को डिस्कस करना चाहिए था मई और जून में, जैसे इस मरतबा हुआ। आपने इस वक्त गंदम का फैसला ले लिया है कि गंदम जो है वो इस मरतबा मुल्क में कम है। लास्ट ईयर अगर हम मई जून में ये फैसला होता तो फिर ये नौबत नहीं आती। तो इस वजह से ये जो डिसीजन मेकिंग में जो फर्क आता है, मैं समझता हूं जो आपने फवाद चौधरी की 2 मरतबा बात की है, देखिए इंटरनल हर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये चीजें डिस्कस होती हैं। आप अगर मैं 2002 से 18 सालों से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को असेस भी किया है, मुख्तलिफ हुकूमतें देखी है। इंटरनल डेमोक्रेसी है? इंटरनल डेमोक्रेसी ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस के लोग होते हैं। आपने माजी में PMLN के अंदर देखा कि चौधरी निसार का अलहदा होता था, ख्वाजा आसिफ का अलहदा होता था। पीपुल्स पार्टी में चले जाए तो मोहतरमा की लॉबी अलहदा होती थी, आसिफ जरदारी साहब की लॉबी अलहदा होती थी, मगर डिसीजन जब मोहतरमा होती थी तो उसकी कमांड करती थी, जब जरदारी साहब आ गए तो उसकी कमांड करते था। ठीक है, अगर आज इमरान खान की कमांड है तो वो करता है। माजी में चौधरी निसार और शहबाज शरीफ इख्तिलाफ रखते थे। नुकसान बिल्कुल होता है। देखिए, इंटरनल
जहां पे पॉजिटिव डिस्कशन को वेलकम करके एक डिसीजन आ जाए सामने, फिर खुशामदू का टोला नहीं आए आगे तो फिर बेहतर है। मगर खुशामदू का टोला हर जगह पे आता है, हर जगह पे, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर हुकूमत के अंदर मैंने देखा है। और उसके असरात जो है पार्टी के अंदर भी नुकसान देते हैं और मुल्क की सियासत के अंदर भी नुकसान देते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर भी फिर इफेक्ट आ जाता है। डॉक्टर शाजिया साहब, आपको भी जानना नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शाजिया साहब, आप क्या कहेंगी? जाहिर बात है, रमेश कुमार साहब ने कहा कि पार्टियों के अंदर धड़ाबंदी होती है। पीपल्स पार्टी का भी उन्होंने बताया कि जरदारी साहब, जाहिर बात है हमने देखा है कि जरदारी साहब के जो करीबी लोग हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त चेयरमैन है उनसे मुख्तलिफ हैं, और ये होता है, ये इससे गवर्नेंस इफेक्ट होती है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर शाजिया साहब? पहली बात तो ये है, हेलो जी, आप ऑन एयर है जी, आप ऑन एयर जी। तो अनवार, सबसे पहली बात है लीडरशिप क्वालिटी की। जहां पे लीडरशिप क्वालिटी ही ना हो, जहां पे लीडरशिप क्वालिटी का नामो निशान ही ना हो, तो ऐसी चीजें होंगी। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पहली गवर्नमेंट में भी इस तरह से डिफरेंसेस होते थे, लेकिन बात होती थी लीडरशिप क्वालिटी की। तो जब लीडर स्ट्रांग होता है तो फाइनल डिसीजन वही लेता है। तो जहां पे जिस चीज की कमी पेशी हो, तो ये अब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, स्क्रिप्ट इनको मिलता है और इनको वो ही करना होता है जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो वो उसी हिसाब से चलेंगे। अब बात आती है आसिफ अली जरदारी साहब की या बीबी की, तो बीबी शहीद जब थी तो भी सारे लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर देते थे, लेकिन डिसीजन मेकर मोहतरमा ही होती थी। और फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब थे प्रेसिडेंट, तो जाहिर सी बात है जब भी मीटिंग होती थी तो वहां पे पार्टी में डिफरेंसेस रहते थे, लेकिन वो बात की जाती थी जो अवाम के हक में बेहतर होती थी, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होती थी। जरदारी साहब के प्रेजेंस पे इख्तलाफी राय बवांगे दौर दी जा सकती है और उसकी पजीराई होती है या उसको डिस्करेज किया जाता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बहुत विजनरी लीडर हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी किसी भी बात पे कोई इस तरह से अगेंस्ट तो भी नहीं, इख्तलाफ तो मेरे ख्याल में वो बात ही ऐसी करते हैं कि जो सबके लिए अच्छी हो, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी हो, जो आवाम के फेवर में हो। आप मानेंगे आपको डेमोक्रेट है, अगले कुल तो कोई होता ही नहीं, इख्तलाफी रहे तो की जा सकती है ना। जी जी बिल्कुल, वो जब बात करते हैं तो देखें, उनके साथ जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन या जितने भी हमारी पार्टी के लोग होते हैं, तो वो उस चीज के सही गलत हर चीज बताते हैं। अच्छा। लेकिन फिर जो फैसला आता है वो उन सारी चीजों का निचोड़ होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि डिफरेंसेस होंगे, हर पार्टी में होंगे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी का जो फुकदान है वो इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट में आया है, जो हर कोई अपने रास्ते जा रहा है, किसी का कुछ पता नहीं है कि उनका रोड मैप क्या है, उनका विजन क्या है, क्योंकि लीडर का जब विजन नहीं है तो फिर उनके फॉलोअर्स जो है वो तो फिर अपनी मर्जी करेंगे। रमेश कुमार साहब, वो कह रहे हैं लीडर जो है ना वो एट द एंड ऑफ द डे लीडर मैटर्स, और आपकी हुकूमत के हवाले से जो वो कह रही हैं उनकी ये राय पे आप क्या, आपकी कुलीग हैं नेशनल असेंबली में? देखिए, मैं बहुत ही तमीज़ के साथ मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, चाहे आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, जो भी इस लेवल पे पहुंचता है, उनके पीछे फॉलोअर्स होते हैं, वो पार्टी का हेड बनता है, उसकी काबिलियत होती है, उसकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी होती है, तब वो वहां पे पहुंचता है। हर बंदे का अपना एक तरीक़ेकार होता है। अब सियासत के अंदर आसिफ जरदारी साहब है या चौधरी शुजात है या मौलाना फजल रहमान है, ये सियासत जो है ना दो किस्म की है। एक सियासत है इबादत खिदमत और दूसरी सियासत है अदाकारी और चालबाज। तो ये इनको किस कैटेगरी में आप जो पाकिस्तान में जो सियासत है उसकी चाबी जो है वो, उसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ जरदारी की सियासत, चौधरी शुजात की सियासत, मौलाना फजल रहमान की मनी हुई सियासत है जो पाकिस्तान के अंदर चलती है। मगर सियासत जो है हकीकत में ये नहीं है। सियासत लफ्ज की माना है इबादत, सियासत लफ्ज की माना है खिदमत, ठीक है, सियासत लफ्ज की माना है एहसास, ठीक है, सियासत लफ्ज की माना है अदब आदाब। वो आज पाकिस्तान में इस चीजों की बहुत कमी है। मेरी आज स्पीच थी बजट स्पीच। देखिए आप लोग जिस
تبدیلی کے نام پر آپ لوگوں کو ووٹ پڑا اور لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو کام کیا اس سے وہ مطمئن نہیں ہے اور آپ کا ایک ریفارم ایجنڈا ہے. کیا آپ لوگ اپنی اس 21-22 ماہ کی حکومت میں اس ریفارم ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے میں نے آج بھی یہ بات کی ہے کہ لوگوں نے ہمیں مایوس کیا, ہم نے لوگوں کو مایوس کیا. لوگوں نے کیسے مایوس کیا؟ لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی. آدمی پلاننگ کرتا ہے نا. پرائم منسٹر صاحب کی, خان صاحب کی جو ایک پلاننگ تھی کہ میں ایک ایماندار, میری کوئی پرسنالٹی کے اوپر, میری ایمانداری کے اوپر کسی کو شک ہے تو میں حاضر ہوں. اور آج بھی قسم بھی اٹھا لے گا کوئی بھی کہ خان صاحب میں یہ چیز نہیں ہوگی, کرپشن نہیں ہوگی. تو خان صاحب کو یقین تھا کہ اوورسیز وہ بھی پیسے ملک کے اندر دیں گے. خان صاحب کو یہ تھا کہ بزنس کمیونٹی جہاں پہ بھی میں سختی کروں گا وہ بھی میرے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. تو بزنس کمیونٹی کا بھی وہ کوآپریشن اس لیول پہ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ریمیٹنس وغیرہ وہ بھی نہیں رہی. ایک طرف تو یہ ہماری پالیسی جو ہے لوگوں نے, دوسری طرف یہ کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کی جو ہماری فلسفی تھی, اچھا, اس کو ہم نے بھی اس طریقے سے ہم نے عمل نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں ہم ماضی کی پولیٹکس کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی وہ چیز ضرور چوز کی کہ پک اینڈ چوز کی جو بات چلتی تھی, جیسے ماضی میں چلتی تھی, ایسے ہم نے بھی ابھی کچھ ایسے غلط فیصلے کیے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو اعتماد, لوگوں کی جو ایک کانفیڈنس لیول کے اندر بھی ایفیکٹ ہوا. مگر میں سمجھتا ہوں آج بھی ڈائریکشن اور نیت اس میں کوئی فقدان نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لہذا اس وقت بھی ملک کو کرائسس میں سے نکالنے کے لیے میں آج بھی چاہتا ہوں کہ اس ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کا, سارے حکمرانوں کا قصور ہے. آج بھی میں نے اپنی بجٹ اسپیچ کے اندر بات کی کہ خدا را رحم کریں. یہ میری ارداس ہے آپ سب سے کہ آپ جن ملک حکومتیں گزری ہیں ان لوگوں نے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں شاید خاقان عباسی کی حکومت تھی, مفتاح اسماعیل کہتا تھا کہ نہیں NFC ریویو ہونا چاہیے, پاکستان اسٹیل مل پرائیویٹائز ہونی چاہیے, PIA پرائیویٹائز ہونا چاہیے, مگر آج ان چیزوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں. آج آپ بلوچستان کی سیاست کے اوپر مجھے بتائیں کہ اختر مینگل صاحب نے جو ابھی بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, ماضی میں اگر مشرف کی حکومت تھی جام صاحب تھے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نواب صاحب تھے, اس کے بعد اگر نون لیگ کی حکومت آئی تو اپنا وہ مالک صاحب تھے. مطلب جتنے بھی ان 18 سال کے اندر بلوچ نیشنلسٹ لیڈر جو ہیں وہ آئے, مگر آج تک بلوچستان کے جو مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے. تو اور ان ایشوز کے اوپر اگر ہم سیاست کریں گے کہ اختر مینگل سے ہم ملتے ہیں, ایکٹیو ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے اور بلوچ نیشنل لیڈر کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو پرابلم, ان کے ہمارے جو گریونسز اگر حل نہیں ہو رہے ہیں تو کون سی نیشنل چیزیں ہیں جو اس کے اندر رکاوٹ ہے, ہمیں ملنا چاہیے. ہمیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اس کو کرنا چاہیے. صابر شاکر صاحب سینئر جرنلسٹ اور اسلام آباد میں جو یہ ہلچل ہے اور مختلف سازشی تھیوریاں گردش کر رہی ہیں, سر ان سے بھی جانیں گے. صابر شاکر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر رومیش کمار صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ فواد چودھری صاحب نے جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تو اس کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے اسلام آباد میں, اور ظاہر سی بات ہے آج کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا. آپ بڑے باخبر صحافی ہیں, بتائیں گے اس کی کیا وجہ ہے اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے کیا اہداف ہیں اور یہ کیوں کر انہوں نے ایسا بیان دیا فواد چودھری صاحب نے؟ اس کے اہداف جو ہیں وہ تو بڑے واضح لگ رہے ہیں, اور اس میں جس طرف یہ ڈاکٹر رمیش صاحب اشارہ کر رہے ہیں تو فواد چودھری صاحب بھی اسی طرف ہی بول رہے تھے. اور خاص طور پہ جو اس وقت چل رہا ہے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا مسئلہ, وہ ایک سنجیدہ صورتحال اختیار کر رہا ہے پارلیمانی نظام میں. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی الیکشن لڑتا ہے اور جیت کے آتا ہے تو اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے پالیٹکس کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے کہ وہ اس کو ٹکٹ ملے اور اس کے بعد پھر وہ جیت کے وہ پارلیمان میں پہنچے, اور پارلیمان میں جب پہنچا تو ہر رکن کی خواہش ہوتی ہے کہ کابینہ کا ممبر بنے. لیکن اس بار یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 20-25
کے قریب ایسے لوگ ہیں کابینہ میں جو کہ نان الیکٹڈ ہیں جی. 5 ایڈوائزر، وہ تو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے ثوابدید، 5 وہ بھی نان الیکٹڈ ایڈوائزر ہیں، اور تقریباً 15-16 ایس اے پی ایمز ہیں جن کو معاون خصوصی کہتے ہیں. جی. تو یہ بہت ساری وزارتیں جو ہیں وہ ان کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ ایشو، اور دوسرا اسی وجہ سے پھر پارلیمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان فاصلے ہیں، کیونکہ جو الیکٹڈ منسٹر ہوتے ہیں، کابینہ کے رکن ہوتے ہیں جی، وہ پارلیمان میں بھی جواب دہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر. صابر آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹریکشن ہوئی تھی، ان سے سوال بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے اپنی ٹیم بنانا. انہوں نے امریکی نظام کا بھی حوالہ دیا تھا کہ صدر ٹرمپ جیت کر آئے ہیں، ٹیم انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے. یہ تو پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے کہ وہ انہوں نے تو اپنے آبجیکٹیوز کو پورا کرنا ہے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے اس کے لیے چاہے وہ الیکٹڈ ہو یا وہ ان کے اپنی کور ٹیم کا حصہ ہو، نان الیکٹڈ ہو. انہوں نے تو یہ جواب دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. دیکھیں وہ خان صاحب کی اپنی بات ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک سوچ ہے، لیکن امریکہ کا نظام ہے جی صدارتی، اور وہاں کا ایک ہے کہ پریزیڈنٹ آتا ہے تو اپنے ساتھ 4-4.5 ہزار لوگوں کو ایک ٹیم لے کے آتا ہے. ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے، اور پارلیمانی نظام پارلیمنٹ کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، اور خان صاحب یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمان سے اپنی قوت حاصل کرتا ہے. تو جب پارلیمان سے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، اور پارلیمان میں جو جواب دینے ہوتے ہیں ان وزارتوں کے وہ الیکٹڈ لوگ دیتے ہیں، ٹھیک، یعنی اپوزیشن کے سخت ترین سوالوں کا جواب جو ہے وہ منتخب لوگ وہ پارلیمانی سیکرٹریز ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کی وضاحتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل رزاق داؤد صاحب ہیں جی، ندیم بابر ہیں. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں کوئی خبر دیں کہ یہ کیا کھچڑی کیا پک رہی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ون آف فواد چودھری صاحب خبروں میں رہتے ہیں، اس طرح کا انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی ایسے کمزور افراد کو دے دی گئیں اور پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت میں شک نہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن ان کی ٹیم کمزور ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. اچھا، آپ شروع ہو جائیں اختر مینگل صاحب سے. اچھا، اختر مینگل صاحب کے بعد پھر شاہ زین بگٹی جمہوری وطن پارٹی وہ آ گئے. اس کے بعد کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے ہی ایم این اے ہے راجہ ریاض، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، وہ بھی اسی بات پر رونا رو رہے تھے. تو ایک تواتر کے ساتھ پھر کچھ عرصہ پہلے آپ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن لیں، قومی اسمبلی میں انہوں نے کی. اچھا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وہ سازشیں ہو رہی ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، اور ان کے خلاف. اور آج کابینہ میں بھی اس کا ذکر ہوا بتایا جا رہا ہے. جی، آج کابینہ میں بھی، بالکل کابینہ میں بھی ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پہ آج کے کابینہ کے اجلاس میں اسد عمر صاحب نے اس کی وضاحت مانگی فواد چودھری صاحب سے، تو اس سے پہلے فیصل وڈا بول پڑے. انہوں نے کہا جی ہم کسی کو جواب دینے ہیں کسی وزیر کو، ہم صرف جواب دیں پرائم منسٹر کو. پھر انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ یہاں پہ لوگ وزیر اعظم بننے کے چکروں میں ہیں اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے. پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس بھی ہیں، لیکن انہوں نے وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پڑھا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لوں گا. ٹھیک کر لیں گے. یہ زرداری صاحب کی بھی انٹری ہے. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ بھی، زرداری صاحب کافی عرصے بعد انہوں نے انٹری دکھائی ہے، آپ اس کو کچھ اہمیت دے رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا جو آپ ہیں وہ جیالوں سے کہا ہے کہ اچھا وقت آنے والا ہے. اچھے وقت سے کیا مراد ہے زرداری صاحب کی؟ انوار آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ صابر صاحب سے پھر شازیہ صاحبہ اس کا جواب آپ بھی دے دیجیے گا. جی، وہ بات وہی ہے انوار کے اختر مینگل صاحب کے بعد یہ سارے ایکٹیو ہوئے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو گئے. اوکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب تک نہیں ہوگا. اختر مینگل صاحب ظاہر ہے 4 جماعتوں کے سہارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. ایک اختر مینگل صاحب ہیں، دوسری پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، تیسری ایم کیو ایم ہے، چوتھی جی ڈی اے ہے. تو ایک بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے نا. کون سی؟ بلوچستان عوامی پارٹی. یہ بلوچستان عوامی پارٹی تو وہ اس لیے کہ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کولیشن میں ہے نا جی بلوچستان میں، تو اس لیے ان کو ہم اس نمبر گیم میں نہیں لے کے آتے. نمبر گیم میں یہ جماعتیں ہیں کیونکہ
बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अगर आप कुछ करेंगे तो फिर उधर से पीटीआई अपना हाथ खींच लेगी। तो इसलिए वो एडजस्टमेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से हुई है। तो ये वो जमातें हैं जो नंबर गेम पे इफेक्ट डाल सकती हैं। और अब इस वक्त 8 वोटों का फर्क है कौमी असम्बली में, और उसमें अगर आप ये राजा रियाज साहब की नाराजगी देख लें और शाहजहान बुख्ती की देख लें 2 वोट या मजीद, तो 8-6 वोटों के साथ ये गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है। तो वो किसी वक्त भी अनरेस्ट पैदा हो सकता है। तो वो सारी मुतबादल तैयारियां, जाहिर है अपोजिशन का ये हक होता है कि वो मुतबादल तैयारी करे, और उसी सिलसिले में वो अब कोशिश कर रहे हैं अख्तर मेंगल साहब से बार बार कि अब आपने कहीं वापस नहीं जाना। तो उधर गवर्नमेंट मुज़ाकरात भी कर रही है, लेकिन अभी तक अपोजिशन को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि अख्तर मेंगल साहब कायम रहते हैं या वापस जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, आप सबने तज्जिया लिया इस्लामाबाद की राहदारियों में क्या सरगोशी हो रही है। जी शाजिया साहब, ये आपके पास सवाल, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। जरदारी साहब क्यों कर कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है? देखें, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब दूंगी। जो इन्होंने इबादत की बात की, सियासत और इबादत की बात की ना, तो 126 दिन हमने वो इबादत कंटेनर पे देखी थी, और फिर वही इबादत हमने इलेक्शन कैंपेन में भी देखी। तो ये तो लोग जब अपोजिशन में थे तब भी सेटिस्फाइड नहीं थे, कोई प्रॉब्लम थी इनके साथ। अब जब ये इनको गवर्नमेंट मिल ही गई है तो अल्लाह के बंदो आराम से चला के तो दिखा दो। आप तो शुक्र अदा करें कि आपको इतनी अच्छी समझदार मेच्योर अपोजिशन मिली है कि आपको तो उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लॉ और जो पार्लियामानी रवायात है वो उनको खुद फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आपको सिखा रहे हैं कि आप इन पार्लियामानी रवायात। कौमी असम्बली साहब बड़े नाराज थे कि जो तकरीर है उनका मेयार जो है वो अच्छा नहीं है और वो नोटिस लेंगे, और माजरत के साथ अब्दुल कादिर पटेल साहब की जो स्पीच है सुना है कि उस पर कोई इंदिया भी दिया है कि कार्रवाई किए जाएंगे। तो आप कह रहे हैं अपोजिशन तो समझदार है और इन्हें काम करने दे रही है, आप लोग तो ताक ताक के हमले करते हैं असम्बली में। मैं आपको बता दूं अनवार, ये सारी चीजें इनके रिएक्शन में आती हैं। जो इनके लोगों ने, जो एक इनके एडवोकेट हैं कराची से उनका ताल्लुक है, उन्होंने जो बातें की हैं, अगर स्पीकर साहब एक्शन लेना चाहते हैं ना तो फिर उनकी स्पीच पे भी एक्शन जरूर। ठीक बात है, सब जो गलत बोले, जो गैर पार्लियामानी लफ्ज यूज करे उसके खिलाफ एक्शन हो। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हर पार्टी के साथ रह के देखा है, तो डिफरेंस उनको खुद पता होगा। आज उनको स्पीच में ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि सबको मिलके बैठना चाहिए? देखिए, ये लीडर की बात होती है। यहाँ पे मैं मोहतरमा को कोट करना चाहूंगी। जब मोहतरमा लीडर ऑफ हाउस थी तो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑफर की थी कि ठीक है हम लोग नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन हम ऐसी टीम बनाते हैं जो पाकिस्तान के हक में काम करे। हम लोगों की डिफरेंसेज हैं, हम नहीं बैठेंगे, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए सोचना है तो हमने मिलकर बैठना है। और उन्होंने टीम बनाई थी। तो ये चीज जो होती है ना, लीडरशिप क्वालिटी, घूम फिर के बात आती है लीडरशिप क्वालिटी की। और जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे से आप ये छुप के कह रहे हैं कि सादिक और अमीन, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिक्लेयर कर दिया है, तो सादिक और अमीन किसी का पेट नहीं भर रहा है, किसी के घर में राशन नहीं डाल रहा है, कोरोना से नहीं बचा रहा है। उनको यहाँ पे हर वेडनेसडे को आके जवाबदेह होना था। और इनके जो स्पेशल एडवाइजर हैं उनको क्या परवाह, वो काम करें ना करें उनको आवाम तो नहीं पूछेगी, आवाम तो हमसे पूछेगी जो इस वक्त असेंबली के फ्लोर पे बैठे हुए हैं और जवाब दे रहे हैं। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो इलेक्टेबल मेंबर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो उनके गिने चुने सिलेक्टेड, उनकी तरह के सिलेक्टेड लोग हैं। अच्छा, तो ये डॉक्टर रवीश साहब से पूछ रहे थे, आपका नुकता है, वही बात भी उन्होंने की कि बिल बैठकर बात करनी चाहिए। और ये जो आप थोड़े इस हवाले से, क्योंकि आप भी सियासत के पुराने खिलाड़ी, जो साबिर शाकिर साहब अदाद शुमार बता रहे थे, आप समझते हैं कि ऐसे कोई वरीज नहीं है, कोई ऐसा कोई लम्हा फिक्रिया नहीं है, हालात कंट्रोल में? आपको 2008 का टाइम याद होगा, और 2008 के दौरान भी बार बार कहा जा रहा था कि भाई अभी हुकूमत गई कल गई। फिर जब मियाँ साहब का टाइम आया, धरनों की सियासत हुई, उस टाइम पे भी कहा कि आज एम्पायर की उंगली आती है। मैं समझता हूँ इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये तयन कर लिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी हुकूमत आएगी उनको टफ टाइम जरूर दिया जाएगा। अच्छा, मगर उनको 5 साल हुकूमत करने दी जाएगी, और जैसे भी वो हुकूमत करे, ये एक मेरे ख्याल में तयन किया गया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि अपना टेन्योर पूरा अगर क्योंकि नहीं तो आपको पता है ये बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, अगर इस तरीके से हुकूमतें गिराने और करने में आए
تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا سا گیم ہے، یہ منٹوں میں بن سکتا ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیشہ کوئی منسٹریوں کے چکر میں، کوئی کس کے چکر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو ہر حکومت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈفرینسز رکھتے ہیں. آپ نے 2/3 میجارٹی کی میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی دیکھی. اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ 30-35 MNA ایسے تھے. آج بھی اگر سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں، میں نے بار بار اس چیز کی نشاندہی کی کہ کم سے کم ہم اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کی عزت ہو، ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ریسپیکٹ سے پیش آئیں، تو ہمارے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ کے ساتھ ریسپیکٹ سے پیش آئیں. اگر اس طریقے سے ان حکومتوں کو گرایا جاتا ہے تو سندھ کے اندر بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے ایسے یہ پیپلز پارٹی کا، مگر میں سمجھتا ہوں یہ اب ساری پولیٹیکل پارٹیز نے تعین کر لیا ہے. ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ لینی چاہیے، مگر ہم لوگوں نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی، آج بھی مخالفت کرتے ہیں کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو آپ حکومت، اس کو ریسپیکٹ بھی دیں اور ان کو آپ حکومت کرنے دیں. رہی بات سیاست کی، یہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے آصف صاحب یا اور کوئی بندہ بلوچستان کے ایشوز کے اوپر اگر کوئی سیاست کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان ریاست کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ ریڈریسل کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اس کے لیے بلوچ نیشنل لیڈرز کو بھی سوچنا پڑے گا، جواب دہ بھی ہیں اور جواب دہ، اور ان کے لیے ہمیں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے، سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس کے لیے ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ان ایشوز کا جو ریڈریسل کیسے ہو. اگر ان کے ایشوز کے اوپر ہم سیاست کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے حکومت میں اسٹیل مل جو ہے وہ پرائیویٹائز صحیح تھی، ابھی صحیح نہیں ہے. میرے ٹائم پہ NFC جو ہے وہ ریویو صحیح تھا، آج صحیح نہیں ہے. تو کم سے کم آدمی کو میری یا تیری نہیں، اور اسپیشلی یہ جو کووڈ آیا ان 14-15 دنوں میں ہم نے تو بہت سیکھا ہے. میں نے تو اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دی، مگر پھر بھی میں یہ سوچتا تھا کہ خدا بتا دیں کہ آپ نے کرونا کے خلاف جنگ بھی جیت لی ہے. میری ابھی نیگیٹو آ گئی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے معاف کریں. یہ جو 99 کے بعد آج سورج گرہن ہونا، پھر 5 جولائی کو چاند گرہن ہونا، یہ ہمارے لیے ہے. ایسٹرولوجی کہتی ہے کہ آپ ان چیزوں کے اندر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو تبدیل کریں ڈائریکشن کے اوپر، مثبت تبدیل ہونی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر امیش کمار صاحب، وش یو پرفیکٹ ریکوری. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ صحبت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور صابر شاکر نے ہمیں جوائن کیا. ویورز، یہ ہم نے آپ کو ایک اوور آل ایک پکچر پریزنٹ کی کہ اس وقت کی سیاست کی ڈائریکشن کیا ہے. اچھی گفتگو ہوئی ہے کہ اصولوں کی سیاست ہو اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور ڈلیوری کی سیاست ہو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے. تو آج عالمی دن منایا جا رہا ہے بیواؤں کا. آپ کے علم میں ہے کہ بالخصوص وہ بیوائیں جو کانفلکٹ زون میں ہوتی ہیں، انہیں کن مشکلات اور مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے. آج کے دن یعنی کہ 23 جون کو عالمی سطح پہ یہ منایا جاتا ہے. UN کا ڈکلیئرڈ عالمی دن ہے. اس پہ ہم نے ایک خصوصی رپورٹ بھی تیار کی ہے. اس حوالے سے ہم مشال ملک صاحبہ سے خصوصی گفتگو بھی کریں گے، لیکن چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے. پروگرام سچ کے ساتھ رہیے. ٹیک اے بریک. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروخت سے طلب کریں. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دورہ جدید کے تقاضوں کے مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. SMS کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں.
आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज आलमी दिन है बेवाओं का और यूनाइटेड नेशन का ये तय करता दिन है 23 जून को मनाया जाता है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो नाइंसाफियाँ इन ऐसी ख़वातीन को झेलनी पड़ती हैं जो इनके साथ मसाइब होते हैं, गुर्बत के इशूज़ होते हैं, फिर बास फोर्स डिसअपीयरेंसेस होती हैं, तो इसका आता किया एक रिपोर्ट की सूरत में असद मेहदी ने, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हम आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मिशाल मलिक से हम गुफ्तगू करेंगे जो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉज लेकर चल रही हैं। यासीन मलिक साहब की एहलिया हैं और वो बड़े मुश्किलात से गुजर रही, उनसे उनकी भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं ताकि आपको अहाता कर सकें इस डे की अहमियत के हवाले से। आइए असद मेहदी की रिपोर्ट देखते हैं। बेवा खवातीन के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसका फैसला अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने 23 दिसंबर 2010 में किया और पहली बार ये दिन 23 जून 2011 को मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में मौजूद 258 मिलियन बेवा खवातीन की दिलजोई और उनके फलाह बहबूद के लिए काम की तरवीज करना था। शरीके हयात खो जाने का गम और जिंदगी में अकेले मंजिल अबूर करने का हौसला ही बेवा खवातीन का रख्ते सफर बनता है। 258 मिलियन खवातीन, जिन पर 580 मिलियन बच्चों की परवरिश का बोझ भी है, उनमें से अक्सरियत पसमानदा ममालिक में से है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में हर 10 में से एक खातून कसम पुरसी की जिंदगी गुजारती है। कोरोना वायरस की वबा के बाद से हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन 40 लाख के लगभग बेवा खवातीन मौजूद हैं, जिनके लिए माजी में हालात कठिन रहे। माली मसाइल और वरासती हुकूक न मिलने जैसे मसाइल दरपेश रहे। मौजूदा हुकूमत ने बेवाओं के माली मसाइल पर काबू पाने के लिए पसमानदा घरानों के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत माहाना बुनियाद पर इमदादी पैकेज और सेहत इंसाफ प्रोग्राम शुरू किया और कोरोना रिलीफ के तहत इजाफी इमदाद भी दी गई। ताहाल कई तवज्जो तलब मसाइल मौजूद हैं और बेवा खवातीन की मुआशी और समाजी खुदमुख्तारी और हुकूक की फराहमी के लिए सूबाई और हुकूमती सतह पर काम की अशद जरूरत है। हमसाया मुल्क भारत में 50 मिलियन से जायद बेवा खवातीन मौजूद हैं, जिन्हें 21वीं सदी में भी बुनियादी हकूक की दस्तयाबी तो दूर कदामत परस्ताना रिवायात का सामना है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बेवा आबादी वाला मुल्क है, जहां भारत ने आजादी के वक्त से कई रियासतों पर तसल्लुत कायम रखने के लिए कत्ले-आम किया है। 2009 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक कुर्रा अर्ज के सबसे बड़े फौजी इलाके मकबूजा जम्मू कश्मीर में ही 1999 से अब तक 96,000 के लगभग कश्मीरी मर्द शहीद किए गए और 22,912 खवातीन बेवा हुई। खवातीन के हकूक की हालत आम हालात में भी पूरे भारत में ठीक नहीं रहती, तो इसकी अफवाज के जेर कब्जा इलाकों में हालत की संगीनी का अंदाजा लगाना मुश्किल ना होगा। बिल्कुल छोटे बच्चे ऐसे नहीं बचे रहे, फिर पहला बाप उनका मारे गया, फिर बेटा एक, फिर दूसरा बेटा, 2 बेटे। जब बाप शहीद हुआ ना, उसको हार्ट अटैक हो गया। थोड़ा सा पानी आया मुंह से, बस और कुछ नहीं। 8 लाशें निकली हैं या इस घर से 15 साल में। कश्मीर मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10,100 से जायद खवातीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनी। 8,000 से जायद कश्मीरी खवातीन दौरान हिरासत लापता हुई और 10,000 के करीब कश्मीरी खवातीन के खामंद लापता हैं। वो सुबह निकला, काम पे बोल रहा था मैं काम पे जा रहा हूँ। मैंने बोला दिन को जाएगी, शाम को वापस लौट कर आएगी। फिर सुबह निकला काम पे तो फिर वापस नहीं आया। भारतीय मकबूजा कश्मीर गालबन दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां बेवाओं का पूरा एक गांव मौजूद है, जहां रियासती कत्लेआम के बाद भारतीय साम्राज्य ने उन्हें कसम पुरसी की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया है। जी सरकार क्या मदद की करे, आखिर मिल्टन ऐसे आखिर मारे गए, आखिर मिल्टन को कोई मदद नहीं, खुदा मदद कर दे। हमारा ख्याल किसी ने नहीं किया, मैं ये तीनों बच्चों को, मैं हमारे मैं यूँ मैं यहाँ बैठी हूँ, और कोई होता तो वो मर जाता।
बेवाओं के मुआशी और कानूनी मसाइल के साथ साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर को आधी बेवाओं की सरजमीन भी कहा जाता है, जिनके शोहर दहाइयों से लापता हैं और काबिज रियासती फौज उनको बेहाल छोड़ देती है। 20 मांग का बच्चे पालती, 15 साल हो गए मैं 20 मांगती हूँ। अब मेरे पूरे घर को चेकिंग करो, कहीं चावल है, कहीं आटा है, कहीं आप पूरे को चेकिंग करो, पूरे को तलाशी लो, कुछ नहीं मिलेगा मेरे घर में। साउथ एशियन वाइब के मुताबिक कश्मीरी खवातीन शदीद नफ्सियाती मसाइल से दो चार हैं। नफ्सियाती बीमारियों से मुतासरीन में ज्यादा तादाद खवातीन की है, जो हमेशा से ही काबिज अफवाज के जबर सितम देखकर और अपने खोकर खौफ के साए में जिंदगी जीती हैं। मकबूजा वादी में खवातीन और खसूसन वो बेवा खवातीन जिनके शोहर मावराए अदालत कत्ल कर दिए गए, उनको इमदाद से ज्यादा इंसाफ की तलब है और इंसानी हकूक की पामालियों पर आलमी बरादरी की खामोशी समझ से बालातर है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी खवातीन के इज्तमाई हकूक की फराहमी के लिए आलमी ताकतों को मुतवज्जे किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में खवातीन बुनियादी हकूक से महरूम हैं, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में घरानों की मुआशी हालत वैसे ही कमजोर होती है, तो ऐसे में गुज़श्ता 1 साल के कर्फ्यू और अब वबा के बाद कश्मीरी बेवा खवातीन के घर का चूल्हा जलना भी मुहाल होगा। भारतीय रियासत के मुजालिम का ये सिलसिला दुनिया के सामने लाने के लिए भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में आलमी मुबस्सिरीन और मीडिया को इजाजत दी जाए और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के साथ किए गए वादे पूरे करे, ताकि बेवा खवातीन समेत हर शहरी बाइज्जत और खुशहाल जिंदगी जी सके, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक है। बेवा खवातीन जी व्यूअर्स, असद मेहदी की रिपोर्ट थी और आपने हकायक सुने कितने ज्यादा तादाद में 258 मिलियन बेवा खवातीन हैं पूरी दुनिया में, और कश्मीर के अगर हम अहाता करें तो 22,912 खवातीन हैं जो बेवा हैं, और आपके इल्म है कि 96,000 कश्मीरी जो हैं अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। इसकी वजह से ये फिगर है, और 10,000 ऐसी खवातीन हैं जिनको अपने खावंदों का पता ही नहीं, वो लापता हैं और साल से आपने शॉर्ट्स भी सुने। विशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कश्मीर कॉज को एक तो बढ़ोतरी दे रही हैं, ज़बरदस्त उनकी एडवोकेट हैं, और खुद चूँकि यासीन मलिक साहब की एहलिया हैं और इनको भी बहुत से मसाइल का सामना है, मुलाकात उनसे नहीं हुई और उनके बारे में ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा अपसेट भी रहती है। तो इनसे एक तो इनकी फीलिंग्स भी जानेंगे और जो बेवा खवातीन हैं उनके आलमी दिन के हवाले से इनके क्या ख्याल है। बहुत शुक्रिया विशाल मलिक साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, जाहिर सी बात है एक तो ओवरऑल एक आलमी दिन है, यूएन की सतह पर मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी काफ़ी बड़ी तादाद में है, भारत का जैसे रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो है बेवा खवातीन वहाँ पर हैं, और कश्मीर के जो हालात ज़ार हैं उन सब से हम वाकिफ़ हैं। क्या कहेंगी इस दिन के हवाले से, इस दिन क्या अहद होना चाहिए? पहले इससे स्टार्ट करते हैं, विशाल मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, और ये आज जो इंटरनेशनल विडो का डे है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। टाइटल ही इतना दुखी है, कहीं भी दुनिया भर में भी कोई विडो हो तो उनकी लाइफ वैसे ही इतनी सैड हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मगर मैं समझती हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट या वॉर जोन्स में, चाहे वो कश्मीर हो, पैलेस्टाइन हो, वहाँ पे तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उन गमों दुखों का। अभी भी आपने जो वीडियो क्लिपिंग्स दिखाई है उसके अंदर जो ट्रॉमा दिखाया है, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर, जो एक अनरिजॉल्व, मतलब एक गम ऐसा है जो कि रिजॉल्व ही नहीं है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का वर्ड हमने काफी दफा सुना है, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी इससे वाकिफ है। अचानक कोई बहुत बड़ा गम आए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, खुदा ना खास्ता है कुछ इस तरह। मगर अगर हम ये कंपेयर करें मौजूदा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल कि वहाँ के जो रहने वाले सिटीजन जो हैं उनके साथ कितने डेकेड से, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स नहीं है बल्कि डेकेड्स हो गए, 70 साल से ऊपर, रोज कोई ना कोई नई दुखों की दास्तान जो है वो आती है, और जितने पुराने गम हैं वो भी अनरिजॉल्व ही रहते हैं, उनका भी कोई जस्टिस। और बहुत सी एक तो नेचुरल डेथ होती है, मगर यहाँ पे तो बाकायदा जैसे एक पॉलिसी के तहत खवातीन को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर जो स्टेट उनकी करती है, उसको पैट्रनेज देती है, और लोगों को टेरराइज करने के लिए, उनको मार्जिनलाइज करने के लिए सबसे बड़ा जो वल्नरेबल टारगेट रहता है वो विमेन ही है। उसके अलावा
وہاں پہ باقاعدہ ایز اے سسٹمیٹک پالیسی جو ہے وہاں پہ عورتوں کو وڈو کیا جاتا ہے، ان کے خاوندوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ ٹراماز ہیں اور یہ وہ وہاں سے جو ہمیں ٹائٹلز ملتے ہیں. آپ کی ڈائریکشن ہوتی ہے، بتائیے گا مشال صاحب ایسی خواتین سے کن نفسیاتی مسائل سے دوچار ہوتی ہیں، اور آج اس دن کی مناسبت سے اگر اقوام متحدہ کی سطح سے یہ دن منایا جاتا ہے، کیا ریزالو ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی بتائیے گا تو ان کے کیا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور ہمارا عزم کیا ہونا چاہیے ایز اے ممبر سیکریٹری آف UN چارٹر، کیا ریزالو ہونا چاہیے؟ بالکل UN ریزولوشنز میں تو یہ بہت اسٹریس کیا ہوا ہے کہ جو سیکشل وائلنس ہے، کرائم جو ہیں جو لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں اسپیشلی ویمن کے ساتھ، اور یہ سارے کرائم جو ہیں اگینسٹ ہیومینٹی ہیں. اس کے اوپر ہائیسٹ کرائمز کے اندر یہ اس کی پنشمنٹ آتی ہے. یہاں پہ آپ 2 ڈیکیڈ اگر دیکھ لیں آپ کشمیر کے، تو اس میں نیومرس ایسے بہت فیمس ریپ کیسز ہیں جس کے اندر ہندوارہ کے 2 دفعہ وہاں پہ بہت زیادہ خواتین کو کیا گیا، پھر شوپیاں کے اندر 2009 کے اندر، پھر اس طرح بہت ہی فیمس ہے کنان پوشپورہ ریپ کیس جو 1991 میں جو اس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جو وہاں پہ پورے گاؤں کو جو ہے وہاں کی خواتین جو تھیں ان کو، بزرگ خواتین کو اور بچیوں کو بھی جو ان کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور جو مرد حضرات تھے ان کو وہاں سے رات کو انڈین فورسز لے گئی وہاں سے، ان کو اریسٹ کر کے ان کو دوسرے گاؤں میں ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا. تو یہ جو اسٹیٹ فورسز جو یہ اس کو یوز کر رہی ہیں ایز اے سورس آف پاور، کہ اپنی جو جونس ہے وہ اپنی جو پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، تو اس کے نیچرلی سائیکولوجیکل امپیکٹس انارمس ہیں وہاں کی خواتین پہ، اور فزیکل امپیکٹس بھی. کیونکہ دیکھیں ایک عورت ایک کانفلکٹ یا ایک وار زون کے اندر جب ایک وڈو ہو جائے تو آپ، یا ہاف وڈو ہو جائے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے جو شوہر ہیں، یا ہاف مدرز کو دیکھ لیں، ہاف آرفن جو بچے ہیں یا جو یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کا کیا بنتا ہے؟ تو سارا جو اکنامک سوشل اکنامک برڈن ہے وہ سارا کا سارا ویمن فوک پر آ جاتا ہے. کیونکہ اس موومنٹ کو کل کرنے کے لیے ہندوستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جو لڑکے ہیں جو جوان ہیں ان کو شہید کر دیا جائے. تو اس کے اندر عورتوں پہ اتنا زیادہ ان پہ پریشر ہے، ایک تو دکھوں کا بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وہ اپنی صحت ان کی کتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور کوئی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہے. پھر بہت سی خواتین جو ہیں ان کو ہیلتھ ایشوز ان کے فرٹیلٹی کے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو سیکشل ابیوز کیا جاتا ہے اس کے خلاف وہ رپورٹ نہیں کر سکتی، جس ٹراما سے وہ ٹراما اٹیک جو ان کے اوپر ہوتے ہیں. میں نے بہت سی وہاں پہ دیکھی ہیں، یہ میرے سامنے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں بہت سی خواتین ہیں جن کے چہرے میرے سامنے آ رہے ہیں، بہت ہی ینگ یا بہت ہی بزرگ، جن کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ بولتی نہیں ہے مگر وہ بتا رہے ہیں، اور وہ اس غم کے اندر، اس میلنکولی کے اندر نظمیں لکھتی ہیں، گانے گاتی ہیں اپنے جو غائب ہو گئے، بچھڑ گئے جو ان کے لوڈ ونس. کیونکہ دیکھیں جب کوئی شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے، اس کی ڈیڈ باڈی اگر نظر آ جائے، اس کو دفنا دیا جائے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک سکون ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اپنے لوڈ ون کی مارٹل ریمینز کو دیکھ لیا ہے. مگر یہاں تو وہ بھی نہیں بتائیے گا مثال صاحب، چونکہ آپ نے بڑی اچھے سوال سے منظر کشی کی ہے، کون سی انمارکڈ گریڈ. جی یہ مجھے بتائیے گا کہ آج یہ دن ہے، اس حوالے سے ظاہر بات ہے کرونا وائرس ہے اور اس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور لوگ جو ہے اپنے گھروں تک محدود ہیں، کوئی ایسا طریقہ کار ہوا جس میں اس دن کو منایا گیا؟ آپ بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، کوئی ایسا کوئی آج کے دن کوئی اس حوالے سے چاہے وہ تھرو ورچوئل ہی ہو، کوئی اجلاس ہوا یا کوئی بات ہوئی، کچھ اس حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی، یا یہ خاموشی سے ہی گزر گیا؟ نہیں، خاموشی تو آپ کو پتہ ہے ہو ہی نہیں سکتی. کرونا کے اندر تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں ذمہ داریاں، کیونکہ ہندوستان نے کرونا کی آڑ کے اندر اور بھی زیادہ ظلم، تشدد، انکاؤنٹرز وہاں پہ جس طرح گاؤں کے گاؤں وہ جلا رہے ہیں، جو ٹارچر کیا جا رہے ہیں، اور وہاں پہ تو انڈر گراؤنڈ سیلز بنائے ہیں انہوں نے، ٹارچر سیلز، جس کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر بہت بات کی ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر اب زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے، اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں. میں بھی کر رہی ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، چاہے ویبینارز ہیں. کیونکہ اب آپ
के साथ भी जो मेरा राब्ता है, आई एम नॉट इन द स्टूडियो बट एटलीस्ट आपके थ्रू PTV के थ्रू मेरा मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। इसी तरह और भी सेमिनार्स हो रहे हैं, बाहर के मुल्कों के लोग जो हैं, चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, वेबिनार्स के थ्रू हम लोग जूम के ऊपर बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं। और इस वक्त इतनी सेंसिटिव वैसे भी रीजनल सिचुएशन है जो चाइना और इंडिया का आपस में जो इस वक्त चल रहा है, और फिर उसके बाद जो कश्मीर की सेंसिटिविटी है, फिर ये पूरी ये जो बेल्ट है CPEC की, उसके बारे में भी आप देख रहे हैं, फिर न्यूट्रल कंट्रीज हैं, फिर उसके बाद 370 की रेप्रिकॉशन, यही सब हम देख रहे हैं कि खित्ते के अंदर और भी मजीद जो केओस देख रहे हैं। और कश्मीरियों ये मुझे बताएगा कि जाहिर बात है आपसे बात करने का ये भी मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह यासीन मलिक साहब हयात हैं, लेकिन आप लोगों की जाहिर बात है मुलाकात अब नहीं हो पाती और मेरे ख्याल में साल नहीं हो पाती, तो आप भी जो हैं वो एक सिंगल पेरेंट के तौर पे ज़िंदगी गुजार रही हैं इस वक्त, क्योंकि ऐसे हालात भारत ने बना दिए हैं, आपका आना जाना बहुत दुश्वार है, मुश्किल है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि कितना टफ होता है टू लीड अ लाइफ एज अ सिंगल पेरेंट, और जब आपको ये भी ना मालूम हो कि जो आपके हस्बैंड हैं उनको किन हालात पे रखा गया है, उनकी कोई अगर वो बीमार है उनका कोई इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके क्या ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स होते हैं और हाउ यू आर बेयरिंग इट। It's a very pertinent question and naturally आज के दिन मैं होप ही देना चाहूंगी सब खवातीन को, और स्पेशली वो खवातीन जो विडोज हैं या हाफ विडोज हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली एक सिंगल पेरेंट की लाइफ गुजार रहे होते हैं तो आपने अपनी फितरत से ज्यादा इसमें काफी चेंजेस लाने। यू हैव टू बी द मैन एंड द वुमन, मतलब आपने कॉम्पनसेट कर तो नहीं सकते, आप एक फादर की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, मगर अपने बच्चों के सामने इमोशनली होना या उनकी जो ख्वाहिशात हैं, इकोनॉमिकल जो चैलेंजेस होते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन विमेन folk पर आ जाती है। मगर आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई एम लिविंग विद माई मदर, और देन अगेन औरतों की के हवाले से ये दिन है तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरी वालदा का, वो मेरा और मेरी बेटी का, हमें कभी भी लेट डाउन नहीं करती, हमेशा हमारा मोरल बूस्ट करती हैं। मगर ये बहुत मुश्किल होता है जुदाई, और स्पेशली कोरोना के दिनों में तो बिल्कुल उनका अता पता ही नहीं है कि उनकी क्या हालत है इस वक्त, उनको कोई मिल नहीं सकता। और उनकी आपको पता ही है कि April 1 को उन्होंने हंगर स्ट्राइक टू डेथ पे ऐलान किया था, मगर शुक्र है सोर्सेज के थ्रू, लॉयर के थ्रू पता चला कि उन्होंने डिले कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कोरोना आजकल है, तो मान गए थे। और बच्ची की भी एक वीडियो वायरल हुई थी, हमारी बेटी की रिक्वेस्ट किया था। मगर जो प्रिजनर्स के साथ भी इस वक्त हो रहा है, जो कश्मीरी प्रिजनर्स हैं, कोरोना में पूरी दुनिया में प्रिजनर्स को रिलीज किया जा रहा है, और ये उतना ही ज्यादा ओवर पॉपुलेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के को कश्मीरियों को, क्योंकि इट्स बियॉन्ड मी। बहुत दरिंदा सिर्फ हुकूमत है। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहबा, वी आर सॉरी कि हमें जो है चूंकि वक्त की तंगी आड़े है आप, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इस दिन की मुनासबत से हमसे गुफ्तगू की और अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और जो ओवरऑल कश्मीर की सूरत हाल है आपके तवस्सुत और इस प्रोग्राम के तवस्सुत पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया तक ये बात सामने गई। व्यूअर्स, इन दिन बनाने का मकसद ये है कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि जो पाकिस्तान में भी बेवा खवातीन हैं, हम आगे बढ़कर उनकी कैसी इमदाद करें, क्योंकि कोरोना वायरस और कोरोना वायरस की वजह से गुर्बत भी बढ़ रही है, मुफलिसी बढ़ रही है, और ऐसी खवातीन मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मुस्तहिक होती हैं, जो अपने मुंह से नहीं कहती, लेकिन जरूर एज ए मुसलमान भी हमें और एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड सिटीजन ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इसका इदराक करना चाहिए कि अगर कोई बेवा खवातीन है और उन्हें किसी माली सपोर्ट की जरूरत है तो खामोशी से, जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि आप दें तो दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को ना पता चले, ऐसी खवातीन का जरूर एहसास करना चाहिए। इस दिन की मुनासबत से हमारा ये टेक अवे हो सकता है और हम यही काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसी नोट पे हम प्रोग्राम को आज इख्तिताम पजीर करेंगे। अपना फीडबैक ट्विटर और फेसबुक मुझे जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रही तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्सनैलिटी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है
کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔